Holy Cross teaches. What goes on when the children aren't there? Do you know what I miss most about this day? Is it their lovely and heartfelt smiles? Oh, not just that. You know the way how they go all oh, and then they say thank you ma'am in that sing song voice. I miss that. I miss that so much. Yes, you are right, my dear students. I am talking about Children's Day. You know, we try our best to make you feel very special and loved, just to make you understand that each and every one of you will always be an integral part of our lives. So I wish all of you a very, very happy Children's Day. Being a teacher, I'm sure you all know that, speaking a lot, it is one of our best bad habits. There's nothing that we can do. So right now I have a lot to say. There are so many things that I would like to say at the moment. But instead of saying so much, I will just tell you one thing, that we all miss you. We all miss you from the core of our hearts. You know, when we go to school, what happens? The silence that greets us, it is just too loud. We cannot bear it. The Holy Cross School, my dear students, it is just a building. It is just a collection of bricks without your presence in it. Where are those shouts of joy? Where are those raucous bursts of laughter? We want that. We want to listen to those peals of laughter and those never-ending conversations in class. What about that? We feel that as if we are, trapped in a beehive. We miss that. Your superhero hairstyles, writing in your diaries, chasing you for assignments. Then your shoes, black, supposed to be black. But then there is a variety of artwork on the shoes in the form of white and grey. White shoes, which have now acquired different hues of black. We miss all that. We miss each and every part of that life, and we want to get back to it very soon. So, the list goes on, the list of your shoes and your variety, differently colored nails and hairstyles and everything. But I will stop here for today, and I will tell you something, that please be safe, smile a lot, and I stop here with hope in my heart that very soon we will be able to meet all of you. Whoa. It's again that day of the year, that special day we celebrate you children, Children's Day. But it is not just you. It is also the child in all of us that we celebrate, irrespective of our age. Again, we can't forget that this day also marks the birth anniversary of the first Prime Minister of our country, India, Pandit Jawaharlal Nehru, or lovingly called Chacha Nehru. Now, every year you must have heard so much about him. You must have written essays after essays about his deeds, about how he had been a pioneer in the freedom struggle of our country, so forth and so on and on and on. But today, rather, let's learn what he wrote to all the children around the world in a letter on 3rd December 1949. I guess that's the date. So he writes, "Dear children, I like being with children and talking to them, and even more, playing with them. For the moment, I forget that I am terribly old, and it is very long ago since I was a child. Now, as a child, how I disliked being given sermons by my elders, and I'm very sure you do dislike it too. So, what then shall I write about? If you were with me, I would love to talk to you about this beautiful world of ours.
about flowers, trees, birds, animals, stars, mountains, glaciers, and all the other beautiful things that surround us in the world. We have all this beauty all around us, and yet we, particularly who are grown-ups, often forget about it and lose ourselves in our arguments or in our quarrels. We sit in our office and imagine that we are doing some very important work. I hope you will be more sensible and open your eyes and ears to this beauty and life that surrounds us. Can you recognize the flowers by their names and the birds by their singing? How easy it is to make friends with them and with everything in nature. If you go to them affectionately and with friendship, they will be your friends. See, can you hear? You must have read many fairy tales and stories of long ago, but the world itself is the greatest fairy tale and story of adventure that was ever written. Only we must have the eyes to see and ears to hear, and a mind that opens out to the life and beauty of the world. So children, never lose that innocence. Be open to all the surprises of nature, to all the things that nature has to offer to us. Not just nature, but humanity in general. Remember, our country is a very big country, and there is a great deal to be done by all of us. If each one of us does his or her little bit, then all this mounts up and the country prospers and goes ahead fast. As Jawaharlal Nehru ends his letter, he says, I have tried to talk to you in this letter as if you were sitting near me, and I have written more than I intended. Seriously, children, today, on this day, on Children's Day, I can just say Happy Children's Day to all of you. But how much we miss each one of your presence in front of us. We putting up something or the other just for you, just for that little laughter from you. Wishing all of you again Happy Children's Day. A reading from the Holy Bible, Matthew chapter 19, verses 13 to 15. Jesus blesses the little children. Then the little children were being brought to him, in order that he might lay his hands on them and pray. The disciple spoke sternly to those who bought them. But Jesus said, Let the children come to me, and do not stop them, for it is to such as these that the kingdom of heaven belongs. And he laid his hand on them and went on his way. This is the word of the Lord. God our Father, you have blessed us with the gift of children. Thank you for these precious gems which adorn our school. Their laughter gives us joy and brightens our lives. They are the expression of your presence in our school. Their growth shows the mysteries of your love. May they experience your loving presence, advance in wisdom, and grow in your love. Our children's future is in your hand, and yet we have own role to play in shaping that future. Help us
to be true to our responsibilities so that we may assist them in responding to your graces and thus to become what you want them to be. Amen. একদিন বহু চন্দ্র রাজা তার বহু চন্দ্র মন্ত্রী, আকাশ নদী চলছে কেমন দেখতে পাঠান সন্ত্রী। ধরে আনতে বললে সে তো কষে বেঁধে আনে, কাজে যাহার হলো বলছি গানে গানে। সে এক ভারী আজব দেশ, রাজা মন্ত্রী আছেন বেশ, সে এক ভারী আজব দেশ, রাজা মন্ত্রী আছেন বেশ। আহা বেশ বেশ বেশ, আহা বেশ বেশ বেশ, আহা বেশ বেশ বেশ। সেটাই বললো রাজার হুকুম আজ তোমাদের ছুটি, আকাশ বলল আমি তোর সকাল সকাল উঠি, গাছের পাতায় আলো মাথায় নদীকে দিঢেউ, সেপাই বলল আজ থেকে সব করবে অন্য কেউ। নদী বলল হুজুর আমি গরিব লোকের ঘরে, কল্পনা দেবিনী পয়সায় কি হবে পরে। নদী বলল হুজুর আমি গরিব লোকের ঘরে, কল্পনা দেবিনী পয়সায় কি হবে পরে। সেপাই বলল রাজার আদেশ ঢুকছে বুকের পাটা, সেপাই বলল রাজার আদেশ ঢুকছে বুকের পাটা, হাল বিলেরা করবে সে কাজ তোমারও নাম কাটা। সে এক ভারী আজব দেশ, রাজা মন্ত্রী আছেন বেশ, সে এক ভারী আজব দেশ, রাজা মন্ত্রী আছেন বেশ। আহা বেশ বেশ বেশ, আহা বেশ বেশ বেশ, আহা বেশ বেশ বেশ। রামধনুদের ভিড়ের থেকে 4-5 জন এসে বলল হ্যাঁ গো সেপাই সাহেব আমরা মাটির দেশে, ছেলে মেয়ে রাঙিয়ে তুলি কত রকম রঙে, দোকান থেকে আনবো কিনে বলল রাজার ঢঙে। রোদেরা সব দাঁড়িয়েছিল এসে বলল সেলাম, আমরাও কি ওদের মতো ছুটির নোটিশ পেলাম। রোদেরা সব দাঁড়িয়েছিল এসে বলল সেলাম, আমরাও কি ওদের মতো ছুটির নোটিশ পেলাম। সেপাই বলল নতুন রানীর রং করে ঝোঁকালো, তাই তো তিনি বেজায় চোটে চলে যায় ভালো। সে এক ভারী আজব দেশ, রাজা মন্ত্রী আছেন বেশ, সে এক ভারী আজব দেশ, রাজা মন্ত্রী আছেন বেশ। আহা বেশ বেশ বেশ, আহা বেশ বেশ বেশ, আহা বেশ বেশ বেশ। আকাশ নদী রামধনু রোদ চলল দিনে শেষে, এসব যেন
এই স্কুলটা অন্যরকম। হাত বাড়ালে এত আলো, কালোর ভাগ অনেকটা কম। এই স্কুলটা অন্য রকম। সবুজ পাতায় নীল আকাশে চলছে খেলা যে, তোমায় দেখি চেঁচিয়ে উঠবে, হ্যাপি চিলড্রেন্স ডে। সে অন্যরকম একটা স্কুল। সেই হলিক্রস স্কুলের তরফ থেকে আমি, তোমাদের বাংলা দিদিমণি, আজ তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে ঠিক স্কুলটার মতোই চেঁচিয়ে বলছি, হ্যাপি চিলড্রেন্স ডে, শুভ শিশু দিবস। এবছর শিশু দিবসেও আমরা সামনাসামনি হতে পারলাম না, আমি জানি। তোমাদের আমাদের সবার তাই খুব মন খারাপ। কিন্তু কি বলতো, কুচকুচে কালো মেঘে যখন আকাশ ঢেকে যায়, তখন তার মধ্যেও কিন্তু একটা সিলভার লাইনিং তুমি খুঁজলে পেয়ে যাবে। এক টুকরো রূপলি আলোর রেখা ওই কালোর মধ্যেও কিন্তু ঝিকমিক ঝিকমিক করে। আনন্দের রূপলি রং, খুশির রূপলি রং। এখন তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই পারো যে ম্যাম, আপনি এর মধ্যে কি খুশি দেখছেন, কি আনন্দ দেখছেন? কেন? আমরা সামনাসামনি হতে পারিনি এ কথা ঠিক, কিন্তু এই যে আমরা ভার্চুয়ালি মুখোমুখি হয়েছি, এটাও কি কম? হেরে তো যাইনি বলো, দূরে তো সরে যাইনি একে অপরের কাছ থেকে। আগামী বছর নিশ্চয়ই হলিক্রসের সবুজ মাঠের গলা জড়িয়ে ধরবে নীল আকাশ। বেঞ্চি আর ব্ল্যাকবোর্ডগুলো আহ্লাদে হাহা করে হেসে উঠবে। ড্রয়িং খাতা থেকে ছটফট করে উড়ে বেড়াবে লাল নীল প্রজাপতি। আর সেদিন, সেই শিশু দিবসে, আমরা মানে তোমাদের প্রিয় স্যার আর ম্যামেরা তোমাদের সামনাসামনি জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠব, ওরে হ্যাপি চিলড্রেন্স ডে, শুভ শিশু দিবস। ঠিক হবে দেখো, সবাই মিলে যেটা চাওয়া হয়, সবাই মিলে যেটা করা হয়, সেটা কিন্তু সফল হতেই হবে। তাই আমাদের সমবেত লড়াইটাও আমরা ঠিক জিতে যাব। আর শুধু কোভিড তো নয়, আমাদের জিততে হবে আরো অনেক অশুভ শক্তির সঙ্গে। আমাদের জিততে হবে ঘৃণার সঙ্গে, আমাদের লড়াই চলবে হিংসার সঙ্গে। শুধু কি তাই? সাধ্যমতো পাশে দাঁড়াতে হবে না, মানুষের পাশে, যার কেউ নেই তার পাশে। তাই আমার মনে হয় আজকের এই দিনটায় চলো না, আমি আর তোমরা সবাই মনে মনে বলে উঠি, হে ঈশ্বর, আগামী বছর পৃথিবীর প্রতিটি শিশু যেন ভরা পেটে নিশ্চিন্ত ছাদের তলায় ঘুমোতে পারে। আগামী বছর পৃথিবীর প্রত্যেকটি শিশুর গায়ে যেন স্কুলের ইউনিফর্ম ওঠে। আগামী বছর যেন প্রত্যেকটি শিশু টিফিনে, ক্লাসরুমে বন্ধুর গলা জড়িয়ে হাঁটতে পারে, টিফিন ভাগ করে নিতে পারে। আগামী বছর পৃথিবীর প্রত্যেকটি শিশুর জীবনে সিলভার লাইনিং হয়ে যেন একটা শিশু দিবস আসে। বিষাদ স্রোতে ডুবছে উপত্যকা, মুহূর্তরা সুতীব্র আপ্রাণ। এখন খুব সহজ সুরে বাঁধো হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার গান। যেসব দুঃখ ব্যক্তিগত, গোপন, তাদের কাছে থাকুক না হয় ঋণ। বুকে যখন ভীষণ কালো মেঘ, খুঁজতে হবেই সিলভার লাইনিং।
ভালোবাসা মরে না কখনো, মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলে দিক। লাস্ট স্টপেজে ঘুম ভাঙলে দেখো তোমার কাছেই ফিরে আসবে ঠিক। এখন এসো আলিঙ্গনে বাঁচি, বুক ভরে নি বন্ধু ফুলের ঘ্রাণ। এখন খুব সহজ সুরে গাই হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার গান। যদিও শোকের আগুন জ্বলছে খুব, পায়ের নিচে কেঁপে উঠছে মাটি, তবু আমরা জোগাড় করে নেবই শিশুর জন্য গরম দুধের বাটি। আমরা মানুষ, এবং মানুষ বলেই আঁকড়ে বাঁচি সঠিক এবং ভুল। সকল শিশু শিশু দিবস পাক, সকল শিশু পায় যেন স্কুল। সকল শিশু শিশু দিবস পাক, সকল শিশু পায় যেন স্কুল। আজ তাহলে আমরা এই প্রার্থনাটাই সবাই মিলে করি। তোমরা তো জানোই পৃথিবীটাকে পাল্টে ফেলতে হবে, আমরা সবাই তাই চাই। আর আমরা যারা বড়, আমাদের চাওয়া কিন্তু নির্ভর করে আছে তোমাদের উপর, ছোটদের উপর। আমি তোমাদের ক্লাসে পড়াতে পড়াতে অনেক দিন বলেছি যে আমি কখনো ভাবি না যে আমি ছাত্রছাত্রী তৈরি করছি, স্টুডেন্ট তৈরি করছি। আমি ভাবি আমি সৈন্য তৈরি করছি, একটা যোদ্ধা তৈরি করছি, যে এই ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে মরতে এগিয়ে চলা দেশটাকে একদিন ঠিক শক্ত হাতে রূপলি তারার দেশে পৌঁছে দেবে। সেদিন পৃথিবীতে আর কোনো শিশু না খেয়ে ঘুমোবে না। সেদিন পৃথিবীতে সমস্ত শিশু বর্ণ পরিচয় বই পাশে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোবে। সেই কোভিড মুক্ত পৃথিবীতে, সেই সমান পৃথিবীতে, সকলের জন্য সমান ভালোবাসার পৃথিবীতে সব শিশুরা একটা করে শিশু দিবস পাবেই পাবে, আর সেটা তোমরাই এনে দেবে। তাই আজ আরও একবার তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার স্যালুট রইল, ভালোবাসা রইল, আর একই সাথে আরেকবার চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, হ্যাপি চিলড্রেন্স ডে, শুভ শিশু দিবস। খুব খুব ভালো থেকো সবাই, আলোর মতো ভালো থেকো, নিজে আলো হও, সবাইকে আলো দাও, আলোকিত করো। কি কেমন লাগছে চিলড্রেন্স ডে সেলিব্রেশন? আজকে তোমাদের সব ম্যামরা, সব স্যাররা, আমরা সবাই মিলে তোমাদের একটু আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করছি। সবসময় লেখাপড়া লাগে কি আর ভালো? দিনগুলো সব কেমন যেন ভীষণ এলোমেলো। বন্ধ ঘরে বসে থেকে শুধুই পড়া পড়া, একটু এদিক ওদিক হলেই শাসন করা করা। সত্যি এত শাসনে আর থাকতে ভালো লাগে না। তোমাদের একটু ভালো লাগার জন্য এই এত অ্যারেঞ্জমেন্ট। তাই আমিও তোমাদের আজকে একটা গল্প শোনাবো। গল্পের নাম আগডুম বাগডুম। দেখো তো কেমন লাগে? গল্প শুনতে আমাদের সবারই ভালো লাগে, তাই না? আচ্ছা শুরু করি তাহলে। লেখক সুনির্মল বসু। গল্পের নাম আগডুম বাগডুম। আজগুবিপুরে ছিল নামজাদা চোর। নাম ছিল তার আগডুম। কত লোককে যে সে ঠকিয়েছে তার আর শেষ নেই। একদিন আগডুম বাজারে চলল গুড় বেচতে। হঠাৎ অবুজনগরের মোড়ে আরেকটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হলো। তার পিঠে দড়ি দিয়ে একটা তরোয়াল বাঁধা। আগডুম বললে, তুমি কে ভাই? লোকটি বললে, আমি বাগডুম। তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? আগডুম উত্তর দিল, আমার নাম আগডুম, বাড়ি আমার আজগুবিপুরে। গুড় বেচতে বাজারে চলেছি। বাগডুম বললে, ভাই আমি তরোয়ালটা বেচতে চলেছি। এটা আমার নিজের হাতে তৈরি, খুব ভালো আর মজবুত, অনেক টাকা এর দাম। আগডুম বললে, ভাই তুমি আমার এই গুড়ের হাঁড়িটা নাও আর আমাকে তরোয়ালখানা দাও, আমার পাড়ায় ভয়ানক চোরের উৎপাত। বাগডুম বললে, বেশ, আমাদের পাড়াতেও ভালো গুড়ের খুব অভাব। তারপর দুজনে দুটি জিনিস অদল বদল করে নিয়ে গেল।
বাড়ি গিয়ে বাগডুম খানিকটা গুড় তুলে দেখলো, ইস, হাঁড়িতে পচা গোবর ঠাসা, নাকে কাপড় দিয়ে পালাতে হয়, উপরে শুধু কিছু ভালো গুড়। আগডুম তো তাকে আচ্ছা ঠকিয়েছে। এদিকে আগডুম বাড়ি ফিরে এসে ভারী খুশি হয়ে যেই তরোয়াল খুললো, অমনি দেখে ভেতরে তরোয়াল কিছুই নেই, একটা সরু লিকলিকে কাঠি যে। দুজনে ভেবেছিল দুজনকে বেশ ঠকিয়েছে। আগডুম আজগবিপুরের চোর আর বাগডুম আজবনগরের ঠগ। বাগডুমের কাছে ঠকে গিয়ে আগডুম প্রতিজ্ঞা করলো তাকে ঠকাতেই হবে। একদিন শীতকালে বিকেলবেলা আগডুম কিছু পচা ডিম নিয়ে বাগডুমের বাড়ি হাজির হলো। বাগডুম, বাড়ি আছো হে? আগডুমের গলা চিনতে পেরে বাগডুম বললে, আরে এসো এসো ভাই আগডুম, সেই তোমার টাটকা গুড় দিয়ে এমন চমৎকার পিঠে করে খেয়েছিলাম যে কি বলবো ভাই, এত পেট ঠেসে খেয়েছিলাম যে অসুখ হয়ে গেছে। আগডুম বললে, ভাই তোমার তৈরি তরোয়াল এত চমৎকার আর ধারালো যে তার তুলনাই হয় না। যত চোর আর ঠগ সব ওই তরোয়ালের ভয়ে দেশ ছেড়ে পিঠ টান দিয়েছে। যাই হোক ভাই, আজ মানস সরোবরের দুধ হাঁসের টাটকা তাজা ডিম এনেছি, কিছু রাখো। এমন ডিম ত্রিভুবনে মেলা ভার। আগডুম বলল, বেশ ভাই, আমি ডিম বড্ড ভালোবাসি, তুমি সব ডিম আমাকে দিয়ে দাও। অসুখে ভুগছি, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছি না, ওই কোনার থলেটায় টাকা আছে, তোমার ডিমের যা দাম তাই নিয়ে যাও। এই বলে বাগডুম কাঁথা গায়ে হি হি করে কাঁপতে লাগলো। এদিকে ঘরের কোণে থলি টলি কিছুই ছিল না, ছিল এক খুব বড় ভীমরুলের চাক। অন্ধকারে টাকার থলি ভেবে যেই আগডুম হাত দিয়েছে, আর যায় কোথায়, বড় বড় ভীমরুল চারদিক থেকে এসে তাকে এমন কামড় দিতে লাগলো, আগডুম প্রাণের দায়ে একেবারে পগার পার। কেমন লাগলো গল্পটা? এরপরে তোমরা একটা কবিতা শুনবে, পিয়ালি মিস তোমাদের কবিতা বলবেন, কেমন? শোনো তাহলে। আচ্ছা, তোমরা যখন চকলেট, ক্যাডবেরি, আইসক্রিম এগুলো খাবো বলো, বাবা মা বকে, তাই না? দিতেই চায় না। কিংবা টিভিতে কার্টুন দেখলে, মোবাইলে গেমস খেলতে চাইলে খুব রেগে যায়, তাই না? দেখো তো বাবা মা যে বারণগুলো করে আমার সাথে মিলছে কি না। মা বলে চকলেট একদম খাবে না, ক্যাডবেরি, আইসক্রিম একটাও ছোঁবে না, ভিডিও গেমস নিয়ে দিনরাত খেলবে না, কমিক্স গল্প বইয়ে মুখ গুঁজে থাকবে না। উপদেশ শুনে শুনে আর আমি পারি না। কোকো কোলা, থামস আপ খেলে বাবা ধমকায়, কমপ্ল্যান, হরলিক্স খেতে কার মন চায়। কত কিছু খায় দেখি ও বাড়ির বাবু সোনা, কোনো কিছু খেতে আমি একদম পারি না। উপদেশ শুনে শুনে আর আমি পারি না। ইটিভি, জিটিভি, কার্টুন, সিনেমা, ঋত্বিক, শাহরুখ, কাজল, করিশ্মা, যেই দেখি উপদেশ, এই সব দেখবে না। ভালো ছেলে হয় যারা এই সব দেখে না। উপদেশ শুনে শুনে আর আমি পারি না। ডাকছে আকাশ, ডাকছে বাতাস, ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস। ও ছেলেরা খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস? ডাকছে আকাশ, ডাকছে বাতাস, ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস। ও ছেলেরা খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস? এই কি তোদের চাওয়া নাকি ভর করেছে কালের ভূত? ভূতের পাওয়া ছেলের দল কেবল বড়ই হবি খুব। ডাকছে আকাশ, ডাকছে বাতাস, ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস। ও ছেলেরা খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস? ডাকছে আকাশ, ডাকছে বাতাস, ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস। ও ছেলেরা খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস?
সব হারিয়ে কেবল বড় মাথা যাবে আকাশ ফুড়ে, সব হারিয়ে কেবল বড় মাথা যাবে আকাশ ফুড়ে। দেখবি না তো শিশির কেমন ভোরের ঘাসে খেলা করে, দেখবি না তো শিশির কেমন ভোরের ঘাসে খেলা করে। আয় রে ছেলে আয় রে মেয়ে, আয় রে ছেলে আয় রে মেয়ে, আয় রে বুড়ো ধানের দল। ছোটার যুগে ছুটবি যখন মাঠেও না হয় ছুটবি চল। ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস, ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস। ও ছেলেরা খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস। ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস, ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস। ও ছেলেরা খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস। ছক কাটা এই ছকের শহর, ছকে বাঁধা ছকের জীবন। ছক কাটা এই ছকের শহর, ছকে বাঁধা ছকের জীবন। কুলোর বাতাস বলতে তো এই একটু সবুজ চোখের ধন। কুলোর বাতাস বলতে তো এই একটু সবুজ চোখের ধন। ও ছেলেরা ও মেয়েরা, ও ছেলেরা ও মেয়েরা, দেশের দশের চোখের মনি। কাদা ধুলো মেখে মাঠে সবুজ না একটুখানি, সবুজ না একটুখানি। ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস, ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস। ও ছেলেরা খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস। ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস, ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস। ও ছেলেরা খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস। ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস, ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস, ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস। কবি সুকুমার রায়ের গোঁফ চুরি। হেড অফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত, তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানতো। দিব্যি ছিলেন খোশ মেজাজে, চেয়ারখানি চেপে একলা বসে ঝিমঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন খেপে। আতকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখটি করে গোল, হঠাৎ বলেন, গেলুম গেলুম আমায় ধরে তোল। তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ, কেউ বলে কামড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস। ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক করছে ঘোরাঘুরি। বাবু হাঁকেন, ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি। গোঁফ হারানো আজব কথা, তাও কি হয় সত্যি? গোঁফ জোড়া তো তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি। সবাই তারে বুঝিয়ে বলে, সামনে ধরে আয় না, মোটেও গোঁফ হয়নি চুরি, কখনো তা হয় না। রেগে আগুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি, কারো কথার ধার ধারিনে সব ব্যাটাকেই চিনি। নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা, এমন গোঁফ তো রাখতো জানি শ্যামবাবুদের গয়লা। এ গোঁফ যদি আমার বলিস, করব তোদের জবাই। এই না বলে জরিমানা করলেন তিনি সবাই। ভীষণ রেগে ভীষণ খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়, কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়। অফিসের এই বাঁদরগুলো মাথায় খালি গোবর, গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর। ইচ্ছে করে এই বেটাদের গোঁফ ধরে খুব নাচি, মুখ্যগুলোর মুন্ডু ধরে কোদাল দিয়ে চাচি। গোঁফকে বলে তোমার আমার, গোঁফ কি কারো কেনা? গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা। We love you children from all our heart. We bless you children from all our heart. We love you children from all our heart. We bless you children from all our heart. You are the shining stars and gift of God. You are the children best of all.
You are the shining stars and gift of God. You are the children best of all. You are the light of darkness, and we pray for your brightness. You are the glimpse of a future, and you are the pride of a teacher. The children we want you to shine. You are the children we want you to fly. You are the children we want you to shine. You are the children we want you to fly. Happy Children's Day, Happy Children's Day, Happy Children's Day to all of you. Happy Children's Day, Happy Children's Day, Happy Children's Day to all of you. Happy Children's Day, Happy Children's Day, Happy Children's Day to all of you. Good morning, dear children. It's a great pleasure for me to meet you again through this virtual meeting, and my heartiest greetings to each one of you for Children's Day. It's your day, so we would like to celebrate this day along with you. Every child is a different kind of flower, and all together they make this world a beautiful garden. Children are like buds in a garden and should be carefully and lovingly nurtured, as they are the future of the nation and citizens of tomorrow. Only through right education can a better order of society be built up, says Pandit Jawaharlal Nehru. School should be a place of discovery, wonder, joy, and magic. It should be a place filled with excitement and enthusiasm. A place where both adults and children love to learn. The students at Holy Cross School are empowered and respected for their unique strengths as learners. Teachers are empowered and respected as professionals. Parents are our partners. Learning is joyful and rigorous. November 14th is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, and he has dedicated his birthday for the children of India. Just like Dr. Radhakrishnan, who was the first Vice President and then President of India, who has dedicated his birthday for the memory of teachers. Both these great personalities have dedicated their own birthday for the memory of children and for the memory of teachers. These both celebrations are widely celebrated throughout India every year. See here, they have dedicated their birthday for the memory of others, and that's being greatly celebrated every year. Just like the celebration of the birthday of Gandhiji, the father of our nation. Dear children, dedicate your life for the service of others, and that's a great blessing, and you will be blessed if you dedicate your life for the service of God and for the service of others. What is so unique about being a child? For me, it is simply the only phase of the miracle of life that gives us instinct freedom to dream about your future. It is an adventure to explore life together with your family, relations, teachers, and friends. Among the many challenges you encounter, especially in the context of the pandemic, the allurements of the pandemic, the allurements of the moment seem the most destructive. Live beyond the tempting pleasures of the moment and embrace the greater scheme of life. Once again, wish each one of you a very happy Children's Day and pray that may the good God bless you abundantly and keep you safe and healthy during this time of pandemic. We are awaiting eagerly to have you, all of you, back to school soon.
Please do convey our love and appreciation to your parents for their dedication. Congratulations to you, dear teachers, who worked hard to make this day a memorable one for our dear students on the occasion of Children's Day through this virtual meeting. One. Thank you, one and